لیکن میں فار سیمپل صرف جھک دیتا ہوں کہ کون عمر جس کو مانگنے کے لیے میرا پیغمبر رو رو کے دامن پھیلا کے بیٹھا ہے، اور کون عمر کہ جو عمر کلمہ پڑھے تو کعبے کا در کھل جائے، کون عمر وہ عمر جو کلمہ پڑھے تو کعبے میں اللہ کی توحید کے سجدے شروع ہو جائیں، اور وہ عمر جو کلمہ پڑھے تو آسمان پہ فرشتے بھی نعرے لگا دیں، اور کون عمر وہ عمر جو منبر پہ بیٹھ کے بولے اللہ ہوا کے ذریعے اس کی آواز کئی میل دور پہنچا دے، وہ عمر کہ جو زمین پہ بولے اللہ اس کے بول کو قرآن بنا دے، اور وہ عمر کہ جو زمین پہ درہ مارے تو اللہ زلزلے روک دے، وہ عمر جو دریاؤں کو چٹ لکھے تو اللہ دریا چلا دے، اور وہ عمر کہ جو عائشہ کی صدیقہ کی صفائی کے لیے جو جملہ کہے اللہ اسی جملے کو قرآن بنا دے، اور وہ عمر جو نبی کو پردے کا مشورہ دے اللہ اس مشورے کو شریعت بنا دے، اور وہ عمر جو مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے کا ارادہ کرے اللہ اس کو حج کا حصہ بنا دے، اور وہ عمر جس کے لیے پیغمبر کہے عمر جہاں سے تو گزرے گا شیطان نہیں گزرے گا، اور وہ عمر جس کے لیے پیغمبر کہے عمر میرے باپ نبوت کا در بند ہے اگر کھلا ہوتا تیرے سر پہ نبوت کا تاج آتا، اور کون عمر وہ عمر جس کے لیے پیغمبر کہے عمر جب باپ مرے بچے روتے ہیں، بچے مرے ماں باپ روتے ہیں، عمر جب تو مرے گا میرا اسلام روئے گا۔ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، خلافت راشدہ میرے دوستو توجہ ہے، جن کی ہے کہہ دو سبحان اللہ۔ مجھے پتا ہے کہ میں کتنی دوائیں کھا کھا کے گلے کو اس حد تک رکھ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ میں آپ کو دے جاؤں، مگر اگر آپ گنگے رہے تو پھر اگلی دفعہ دوائی آپ کے لیے بھی لاؤں گا۔ وی آئی پی مجمع ہو نا پھر ایسے ہوتا ہے، ہاں، وگرنہ دیوانہ بے خودی میں بڑی بات کر گیا، چیخیں تھی جنہیں جھوم کے نغمات کر گیا۔ وہ عمر جو بولے اللہ قرآن بنا دے، اس کے لیے پیغمبر نے کہہ دیا عائشہ عمر کی ساری زندگی ایک طرف، تیرے باپ کی ہجرت والی ایک رات کا مقابلہ، سارے بولو مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آؤ پھر اس رات میں ذرا جھانک کے دیکھیں تو صحیح، اس رات کے تاروں میں ذرا جھانک کے دیکھیں تو صحیح کہ یہ رات، پھر میرا جملہ نوٹ کرنا، کہ یہ رات اتنا قیمتی کیوں بن گئی کہ عمر کی ساری عمر کو کراس کر گئی۔ یہ رات اتنا قیمتی کیوں بن گئی کہ عمر کی ساری عمر کو کراس کر گئی اور ایک رات آگے نکل گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پیغمبر کے دروازے پر جب ابو جہل اینڈ کمپنی، اب پھر کہوں گا وقت تھوڑا ہے، مختصر اشارے دوں گا، اور میرے خیال میں بڑے سمجھدار ہو، پرانے جلسے سننے والے ہو، میرے اشاروں کو سمجھتے جاؤں گے، میں زیادہ وضاحت کا میرے پاس وقت نہیں۔ ہاں توجہ کرنا، ابو جہل اینڈ کمپنی نبی کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑی ہے ہجرت کی رات، ہاں، اور نبی اور جناب علی دونوں اندر ہے۔ علی المرتضیٰ نے شور شرابہ سنا تو دیوار سے جھانک کے دیکھا باہر کیا شور ہے، دیکھا تو باہر کافر تلواریں ننگی کر کے کھڑے ہیں اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ آج نعوذ باللہ محمد کی آخری رات ہے، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم آخری رات ہے۔ علی المرتضیٰ فوراً پریشانی کے عالم میں واپس گئے اور پیغمبر کو جگا کر کہا، توجہ کرنا، اس کمپٹیشن کو ذرا دیکھتے جانا۔ علی نے نبی کو جگایا، صدیق نے نہیں جگایا۔ علی نے پریشانی کا عالم دیکھا، شیر خدا اسد اللہ الغالب ابو تراب ابو الحسن ابو الحسین شوہر زہرا جنت کے شہزادوں کا باپ۔ علی نے دیکھا کہ لوگ باہر آئے ہیں نبی کو تکلیف پہنچانے، تو علی نے جا کر نبی کو جگایا اور جگا کر کہا، حضور خیریت نہیں؟ حضور نے پوچھا علی کیا ہوا؟ علی نے کہا اللہ کے نبی باہر لوگ آپ کو مارنے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی کا جواب سن، تیری طاقت اور ہمت اور عظمت میں اضافہ ہو۔ حضور نے فرمایا علی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مارنے والے ابھی آئے ہیں، بچانے والا پہلے سے کھڑا ہے۔ اب حضور نے علی کو بلایا، شیر خدا کو بلایا اور اپنے بستر پہ سلایا۔ پھر کہوں گا ایک اور جملہ، ایک کو نبی نے اپنے بستر پہ سلایا، ایک کو صدیق نے اپنی جھولی میں سلایا۔ ایک نے جگایا، ایک نے نہیں جگایا، ایک
सोया, एक ने सुलाया। अब हुजूर अली को सुला के तुम्हारा ज़ौक़ ताज़ा होगा तो थोड़ी देर में बहुत सारे जुमले देना चाहता हूं, क्योंकि जितना सफर लंबा है मैं चाहता हूं उतनी बातें दे जाऊं। हाँ, अब अली शेर खुदा सो गए, हुजूर चल पड़े और बता के गए, अली मैं दरे सिद्दीक पे जा रहा हूं, वहां से फलां जगह जाएंगे, ये अमानतें रखी हैं, इन अमानतों को सुबह हवाले करके तू भी आ जाना। अब मतलब क्या निकला, तवज्जो करना, आगे एक बहुत अहम बात करना चाहता हूं। मतलब क्या निकला कि हुजूर अली को बता कर गए थे मैं कहां जा रहा हूं, किधर से जाऊंगा, कहां जाऊंगा, और तूने सुबह अमानतें तकसीम करके कहां आना है। तो अली को सब कुछ पता था। थोड़ी देर तक अबू जाल एंड कंपनी बाहर देखती रही। बिलाखिर कुछ देर के बाद अंदर दीवार फलांग के चले गए और अंदर जाकर तवज्जो चाहूंगा और दिल और दिमाग के दरीचे खोल के मेरे जुमले को सुनना और मेरे जुमले को दिल के कंप्यूटर में फीड कर लेना, सारी जिंदगी काम आएगा। अंदर गए और जाकर देखा बिस्तर पे कोई सोया हुआ है, तो अबू जाल ने फौरन करीब जाकर कहा, कुम या मोहम्मद, कह दो सल्लल्लाहु। अली ने, अबू जाल ने कहा, कुम या मोहम्मद, लेकिन आगे नबी नहीं अली है, नबी नहीं अली है। फिर तवज्जो चाहूंगा, नबी नहीं अली है। तो पता चला कि सबसे पहले जिसने अली को नबी समझा वो अबू जहल था। काश मेरी अबू जहल ने जब देखा ना कि सामने अली है और अली भी अली है, हाँ अली भी अली है, शेर जली है, दामाद नबी है, हाँ अली भी अली है। अली उठे। फिर तवज्जो चाहूंगा, मैंने थोड़ी देर पहले एक जुमला कहा कि हुजूर जब गए तो अली को बता के गए, अली कहां जा रहा हूं और तू ये अमानतें तकसीम करके कहां आना। इस बात को ज़हन में रख के मेरा अगला जुमला सुनना। अबू जाल ने फौरन पूछा, अली परेशान हो गया कि ये बिस्तर नबी का है, सोया अली है। तो वो परेशान, हैरान, सरगर्दान, पेशेबान, अंगोश बदंदान, अर्थ में गर्क होके बोला। अबू जाल बोला, अली नबी कहां गए, अली नबी कहां गए। अब आ मैं तुझे बताऊं, तारीख को उठा के पढ़, रिवायात पढ़, तारीख और शेर का मुताला कर। अली ने ना झूठ बोला ना तकिया किया। अली ने ये नहीं कहा मुझे पता नहीं, क्यों पता था। अली ने तकिया, अली ने तकिया, अली ने झूठ नहीं बोला, ये नहीं कहा कि मुझे पता नहीं। अबू जाल ने पूछा, अली नबी कहां गए, नबी कहां है। अली की हिकमत देख, अली की दानाई देख, अली की बसीरत देख, अली का इल्म देख, अली का हिल्म देख, अली का फसाद और बलागत देख और अली की हिकमत और दानाई पे गौर कर। अबू जाल ने पूछा, अली नबी कहां है। तो अली ने कहा चले गए। अली ने क्या कहा, सारे बोलो। अबू जाल ने पूछा, अली नबी कहां है। अली ने कहा चले गए। अबू जाल ने फिर पूछा, कहां चले गए। अली ने कहा जहां जाना था, तकिया नहीं किया। अली नबी कहां है। अली ने कहा चले गए। अबू जाल ने कहा कहां चले गए। अली ने कहा जहां जाना था। अबू जाल ने पूछा कहां जाना था। अली ने कहा जहां चले गए। मैं अली के इल्म पे कुर्बान जाऊं, मैं अली की फसाद बलागत पे कुर्बान जाऊं, मैं अली के इल्म और हिल्म और तदब्बर और फरासत और दनाई पे कुर्बान जाऊं कि अली ने नबुव्वत का राज भी नहीं दिया और झूठ भी नहीं बोला और तकिए का दर भी नहीं खोला। शुजाअत हैदर कर्रार, शुजाअत हैदर कर्रार, खिलाफत राशिदा। अब अबू जाल, तवज्जो, अबू जाल समझ गया, अबू जाल समझ गया कि ये अली नबी का तरबियत याफ्ता है, अली नबी का तरबियत याफ्ता है, ये मुझे नहीं बताएगा। अलग कोने में ले गया। अगला जुमला देता हूं, क्या याद करोगे। हाँ, खुदा में अहले सुन्नत हो और सहाबा पे मरने मिटने वाले हो, सहाबा के दीवाने परवाने मस्ताने हुबदार जानिसार वफादार पैरोकार हो, तो तुम्हारे लिए मैं दिल से एक जुमला देता हूं। हाँ, कि अली अल मुर्तजा शेर खुदा को जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ बता कर गए थे और अली ने राज नबुव्वत का राज नहीं दिया और झूठ भी नहीं बोला और तकिए का दरवाजा भी नहीं खोला। अली अल मुर्तजा ने जब अबू जाल
जाल एंड कंपनी को नहीं बताया ना, तो अबू जाल अपने साथियों को, दोस्तों को, यारों को, अपनी पूरी फौज और कमांड को एक तरफ कोने में लेकर गया। मेरे जुमले पे तवज्जो करना, कोने में लेकर गया और कोने में खड़ा होकर कहता है इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि नबी कहां होगा। आप मेरे जुमले को दिल पे लिख और दिल की तख्ती पे नोट कर। अबू जाल ने कोने में खड़े होकर अपने यारों से कहा, मैं जानता हूं कि मोहम्मद का सबसे बड़ा यार अबू बकर है। अगर मोहम्मद कहीं गया है तो अबू बकर के दर पे गया होगा। तो मैं क्यों ना कहूं कि अबू जाल भी अबू बकर को नबी का यार मानता है, और जो ना माने वो अबू जाल से भी आगे गया। मुस्तफा के हम सफर, मुस्तफा के हम सफर, खिलाफत राशिदा। हाँ, अबू जाल भी तवज्जो, अबू जाल भी